انسان انسان سے ایمپتھی کر سکتا ہے. ہم جس کے اندر ایمپتھی ہو, جس کے اندر کسی بھی لیول کی ایمپتھی ہو, دنیا کے تمام انسانوں سے ایسے کنیکٹ ہو جاتا ہے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو سینس آف جسٹس بھی دے دی تھی, فیئرنس. اس کا منکا پیدائش میں ملتا ہے ہمیں. ان کی کمبینیشن کو مورالٹی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, مورالٹی لے کے آتے ہیں ہم. اس لیے دنیا میں کوئی بھی ٹائم ایسا نہیں گزرا, دنیا میں کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں گزرا, کوئی بھی وقت دور ایسا نہیں گزرا جس میں انسانوں نے اپنے کوئی نہ کوئی قوانین اور فیئرنس نہ بنائے. چاہے وہ افریقہ کے قبیلے ہوں, ایمیزون کے جنگل, کوڈ بنا لیتے تھے. وہ کہا اللہ نے دیا ہوا تھا بچپن سے. نہ وہ قرآن پڑھتے, نہ وہ فزکس, سائنس, سوسیولوجی پڑھتے. جنگل کے قبیلے کے اندر بھی قانون ہوتے, انصاف کے مرحلے طے کرتا ہوا پڑتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشین پیک ہو کے آئی تھی. یہ تھا بیچارہ چھوٹا سا, اتنا سے بچے کو کیا پتا کہ اس کے اندر کیا کیا پوٹینشل ہے. اس کی امی اور اس کے ابو کا کام تھا کہ اس کو یہاں پہ جیسے ہی وہ 2 3 4 5 6 7 سال کا ہو رہا ہے فلسفہ ٹرانسینڈ کروا دیتے. فلسفہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں کیوں آئے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیاں یا ایک بیٹے کو میری نہج پہ بالغ کر دیا, 12 سال کا کر دیا بس, تو جنت میں ایسے ہوگا وہ میرے ساتھ. کہ اللہ نے اتنا بڑا ریئیکٹر دیا آپ کو, اس کو پہلے 12 سال اس کی فطرہ کے اوپر رکھنا اور مقصد بتا دینا. جیسے وہ مقصد بتائے گا, باپ یا ماں اپنے ایکشن سے, خالی باتوں سے. بچے لیکچر نہیں سنتے ہوتے, بچوں کے دماغ کا لیکچر والا حصہ بنا ہی نہیں ہوتا. لیکچر والے حصے کو پری فرنٹل کورٹیکس کہتے ہیں. 12ویں سال سے پہلے تو پری فرنٹل کورٹیکس نہیں ہے, تو بالغ کرنے کا کیا مقصد تھا؟ لیکچر تو سن نہیں سکتے. اس کا مقصد, مطلب اور مصرف یہ تھا کہ آپ کو وہ سارا کچھ کرنا پڑے گا جو کہ بڑے عمر میں وہ لیکچر سے سمجھے گا, آپ کے کرتوتوں سے سمجھے گا وہ بچہ, اور آپ کو یہ کام کر کے دیکھنے پڑے گا. اور بچہ کیا کہے گا, امی یہ کیوں کرتی ہیں آپ, ابو یہ کیوں کیا آپ نے؟ تو آپ بتائیں گے بیٹا اس لیے کیا کیونکہ دنیا میں آئی اس لیے. اب اس کو مقصد ہی یہ ہے کہ چیک کرنا کہ دنیا میں گیم ہے کیا سروائیول کی. تو یہاں پہ آ کے آپ کے کہے یا نہ کہے, لیکچر دیں یا نہ دیں, جو کچھ آپ جس بات پہ بھی آپ روئیں گے وہ کہے گا بہت ضروری چیز ہے, یہ ہے اصلی بات. جس بات پہ بہت خوش ہوں گے یا بہت روئیں گے, اس کو کہتے ہیں ڈر یا موٹیویشن, فیئر اور فیسینیشن, یا پھر بشیرم و نذیرا. تو بچہ چیک کر رہا ہے کہاں پہ یہ بشارتیں لیتا ہے, گھروں میں عید ہوتی ہے, اور کہاں پہ یہ ڈر لگتا ہے اس کو, وہاں پہ وہ اپنا جائروسکوپ سیٹ کر لیتا ہے. ادھر آتی ہے اس کی فلسفی, اور جو فلسفی میں بھی آئے گا, وہ جو بھی فلسفی دیں گے آپ, اس فلسفی کو اچیو کرنے کے ایٹریبیوٹس وہ خود ڈیولپ کرنا شروع کر دیتا ہے. سمجھ کے بعد ابھی رک جائے, یہاں تک سمجھ آ رہی بات؟ اس کی مثال دے کے آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ جو چیز آپ کے گھر میں, جو نظام, جو بھی گیم سیٹ کر دی گئی ہے, آپ کو اس کی زیادہ انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نیچرلی اس کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, اور جس چیز کی پریکٹس کرتے ہیں اس کی ایٹریبیوٹس ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. اور جب ایٹریبیوٹس ڈیولپ ہو جاتے ہیں اس فلسفی کے, تو کیا ہوتا ہے, اس کو استعمال کرنے کا بھی وزڈم آ جاتا ہے. اس لیے پاکستانیوں سے زیادہ تر دنیا کو ڈر لگتا ہے, کیونکہ ہم نے جو ایٹریبیوٹس پکے کر لیے ہوئے ہیں, ہم نے جو فلسفی کے اوپر ایٹریبیوٹس پکے کیے ہیں, اس سے دنیا کو نقصان تو ہو رہا ہے, دنیا کو نقصان ہو رہا ہے. آپ خود بتائیں, ابھی آپ میں سے کوئی, ابھی دور کہاں جاتے, آپ کا بٹوا ادھر گر جائے, باہر نکلیں, کوئی ایک پاکستانی مسلمان گارنٹی دے سکتا وہیں پہ پڑا ہوگا جہاں پہ گرا تھا.
कितने करोड़ रुपए हो सकते हैं एक बटवे में? हजारों होंगे ना, लाखों भी नहीं हो सकते, वो भी नहीं बचने। हजारों से कितने दिन चलेगा काम आपका? मगर नहीं बचना। कितने दिन का राशन है जिसकी वजह से मैं लालची हो गया हूं? वो लालच की जो खत्म करने की ट्रेनिंग थी वो मां ने देनी थी, जो कुर्बानी थी ना इस लालच की वो बाप ने देनी थी। कैसे? बच्चों के सामने प्रैक्टिस करके। ये तो मैंने एक एट्रीब्यूट बताया अभी। सोने पे सुहागा क्या होता है? पाकिस्तानी को बटवा पड़ नजर आता है तो वो अल्लाह की कसम समझता है, क्यों? ये खुशी की बात है कि उसको बटवा मिला किसी को। वो अल्लाह की तरफ अभी ना जाएं, उसकी नेचुरल फर्स्ट मेंटल रिस्पॉन्स क्या होता है? उसको इतनी खुशी होती है किसी का बटवा मिल गया उसको। सबको पता है मैं क्या कह रहा हूं, कोई नई बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपको रोड पे पैसे गिरे हुए मिले, अल्लाह की कसम साहबी को रोना आता था इस बात पे। क्यों? क्योंकि उसको पता था इसके थ्रू कि जिसके गिरते हैं उस पर क्या गिर रही गुजरती है, जिसके गुम हो जाते हैं उस पर क्या गुजर रही होती। एम्पैथी की ट्रेनिंग थी। हालांकि हम सबके बटवे पैसे घूमे हुए कभी ना कभी, मगर फिर भी किसी का बटवा देख के इंसान नहीं याद आता, अपना हैवान याद आता है। ये है एट्रीब्यूट्स। समझे नबी साहबी को कैसे ट्रेन कर रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारे मां बाप हमें कैसे ट्रेन कर रहे थे, हम अपने बच्चों को कैसे ट्रेन कर रहे होते। नस्ल दर नस्ल लगती है तब कहीं जाके ये एट्रीब्यूट पक्के होते हैं। क्या एट्रीब्यूट? उस फलसफे को पूरा करने के कि जिसका जो कुछ मिल रहा है ले ले। ये फलसफा है कि तू पर्सनली सरवाइव कर जा। ये है फर्क करंट डेफिनेशन ऑफ इस्लाम के हैंडीकैप होने को। अभी आपसे पूछता हूं, फिर चलते आगे, प्रेजेंटेशन पूरी करते, फिक्र नहीं करें। कुरान का एक जुमले में मकसद बताइए। कुरान का मकसद क्या है? रुक जाएं, अम्मी माओ से पूछते हैं ना। कुरान का मकसद कभी वीडियो में जो कि बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग मैसेज व्यवहार कर रहे हैं, विच इज़ अबाउट कि एक बच्चा सबसे पहले इस चीज़ को रियलाइज़ करता है दैट इज़ कि उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। अगर माँ और बाप उसकी साइकोलॉजी को, उसकी फिलोसफी को इस्लाम के अकॉर्डिंग और मुस्लिम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लेके जा रहे हैं, तो वो बच्चा उस नहज पे जाता है तो खालिद वली जैसा अपनी परफॉर्म कर रहा है। अगर हम उसको समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स जाके या फिर वी कैन से कि इस्लाम के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उसकी फुलफिलमेंट नहीं करेंगे तो वो कभी भी उस नहज को नहीं पहुंच सकता है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे डिमांड कर रहे होते हैं। और ना सिर्फ इसके अलावा ये भी चीज़ होती है कि आपने बच्चे के सामने स्टैंडर्ड्स क्या फिट किए हुए हैं। आपने बच्चे को अपनी एक वीकेंड से कि एक जो जन्नत का कंसेप्ट है वो किस लेवल पे जाके दिए हुए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नॉलेज किस तरह दिए हुए, अल्लाह पर तवक्कुल करना और अल्लाह के लिए सेक्रीफाइस करने किस लेवल पे जाके समझाया हुआ, ताकि वो बलागत की उम्र से पहले इन चीज़ों को इतना ज़्यादा डाइजेस्ट कर ले कि उनको चैनलाइज कर सके। अगर आप उसको नहीं समझा रहे हो तो फिर बहुत ही बड़ा रिस्की चांस आ जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि या तो उसको कोई अच्छा उस्ताद मिल जाकर जो उसको सही ट्रैक पर लेके आ जाए, या फिर वीकेंड से कि उसकी अल्लाह ही उसको हदायत दे रहे हैं। इसके अलावा कोई और उसके पास सोर्स ऑफ गाइडेंस नहीं हो सकता है कि जिसको वो पकड़ के उस नेक पे जा सके, जिसमें आज के फितने के दौर में भी वो इस्लाम पे चल सके। या तो उसकी आइडेंटिटी शटर हो जाएगी, या तो वो एथियस्ट माइंडसेट की तरफ लेके चला जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे यूथ के अंदर बहुत से ऐसे बच्चे सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं कि जो एथियस्ट माइंडसेट के साथ चीज़ों को देख रहे होते हैं और मान कभी भी नहीं करता इस्लाम को नहीं समझ सकते, अल्लाह को नहीं समझ सकते। सबसे पहले हम नबी को पढ़ाएँ, बस कुरान और सीरत और इसके अलावा हदीस की पढ़ा पाएँ।